Hi everyone. Hope all of you have joined. Let me introduce myself first. I am Ankita Adhikari from Mission Physics, your Python and GNU plot instructor. Welcome to new session. You can share this class with your friends. If you like it, you can proceed for registration. Contact with Apurva Ghosh. So today we will start with GNU plot. First, we will introduce our syllabus of your semester 1. Am I audible to you? First, confirm me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so are you in which language is preferable? Which language is preferable, Bengali or English for class? Can I start with Bengali? Yes, ma'am, no problem. Okay, then. So, first of all, wait, I am starting with screen sharing. Just a minute. Let me share if my screen is sharing. Hmm, interesting. Can you see the screen? Let me confirm. Yes, ma'am. ওকে। সো আচ্ছা, বাংলাতে বলছি। আমরা স্টার্ট করছি জিএনইউ প্লট। প্রথমে আমরা দেখে নিই যে জিএনইউ প্লটের সিলেবাসে কি আছে। দিস ইজ ইউর জিএনইউ প্লট সিলেবাস। GNU plot and computer programming means Python is your official syllabus totally. Today we will start from GNU plot. Introduction to graph plotting. 2D only using GNU plot. So first of all, what is GNU plot? Do you have any idea regarding GNU plot? Do you have any idea regarding GNU plot? Hello. Hello. No, ma'am. So, what is GNU plot? Nothing else. It is just a command line to visualize our mathematical function and data. 2D and 3D plots. We can plot 2D and 3D in this GNU plot. First of all, which is given in the first section, plotting 2D graphs. মানে প্রথমে আমরা 2D গ্রাফ দিয়ে প্লট করব। 2D গ্রাফ প্লট করব। আচ্ছা, কি কি দিয়ে প্লট করব? Both functions and data files. Both functions and data files, changing range and plot styles, এগুলো বিভিন্ন কিছু এখানে রয়েছে যেগুলো আমরা স্টার্ট করব। প্রথমে যেটা জানবো, প্রথমে বললাম যে জিএনইউ প্লট দিয়ে আমরা যে কোনো কিছু প্লট করতে পারি। কথাটার মধ্যেই তো রয়েছে জিএনইউ প্লট। জিএনইউ প্লট দিয়ে আমরা যে কোনো কিছু প্লট করতে পারি। এখানে আমি যদি প্রথমে আমার স্টার্টে চলে যাই, it is a it is a program to visualize data and mathematical functions, allows us to plot data in 2D and 3D. আমরা 2D এবং 3D যে কোনো কিছুতেই প্লট করতে পারি। GNU plot was first developed by Thomas Williams and Colin Kelly, specially to allow students to plot functions easily for their research. তোমাদের যখন প্র্যাকটিক্যাল স্টার্ট হবে তখন তোমরা দেখবে আমাদের প্রচুর গ্রাফ প্লটিং আছে। প্রচুর গ্রাফ প্লট করতে হয় হাতে, মিলিমিটার গ্রাফ পেপারে এঁকে আমাদের গ্রাফ প্লট করতে হয়। কিন্তু অনেক বড় বড় ক্ষেত্রে যখন রিসার্চে যাবে তখন যদি এরকম হাতে কলমে 100টা রিডিং প্লট করতে হয়, সেটা তো পসিবল হবে না। সেই প্রবলেমেরই
ফেস করেছিল থমাস উইলিয়ামস আর কলিন কেলির স্টুডেন্টসরা। সেই কারণেই তারা এই জিএনইউ প্লটের ব্যাপারটা স্টার্ট করেছিলেন, ডেভেলপ করেছিলেন, যাতে স্টুডেন্টরা খুব সহজে 2D এবং 3D প্লটগুলোকে করতে পারে। এটা খুব ইজি একটা প্রোগ্রাম, সিঙ্গেল কমান্ড লাইন প্রোগ্রাম, designed on C programming. You have computer science on class 11, 12. Anyone has? Anyone had computer science in class 11, 12? If you have studied computer science, then you are familiar to C programming. Just nothing else. Very easy programming part, GNU plot. ওয়াই আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আমরা যেখানে যাব যে কিভাবে জিএনইউ প্লটটা ডাউনলোড করব। সবার প্রথমে এটাই জিজ্ঞাসা যে কিভাবে জিএনইউ প্লটটা ডাউনলোড করব। ক্রোমে যাব, এখানে লিখব জিএনইউ প্লট ডাউনলোড ফর উইন্ডোজ। There are various sites, but you will download it by using this official site http://www.gnuplot.info. You will just go through it. Windows Max, current stable version. Just you have to download this. See, download is starting. After getting it download, we will start our today's lecture. So, have you understood how you have to download this GNU plot for your class? We will do all of the things, whatever in the whole semester 1, we will do in these software GNU plot. Have you understood? Or I shall repeat. Shall I repeat? Yes, ma'am. Okay. Then first you will go to the Chrome in your laptop or PC. There write GNU plot download for Windows. Then you will download it from the official website www.gnuplot.info. Download. We will go from there, but it is not opening, so go back. gnuplot.info, gnuplot homepage. See, version 5.4, that is the previous version. Now we will study with GNUplot 6.0, current stable version. We will go through it. Then here, download the latest version. You try to download. If any problem, then you can again ask me on the next class. Just a minute. So, can I proceed to the lectures, or you have any doubt regarding the download of GNUplot software? You have any doubt? No, ma'am. Okay. Then try to download. If any problem, you can ask me on next class. Then our syllabus. First, this is the syllabus: plotting 2D graphs, user-defined functions, fitting data files using GNUplot, polar and parametric plots, and conditional plotting of data from files. Just a minute.
মডিউল 2 খুব সামান্যই আছে জিএনইউ প্লটের, ইন্ট্রোডাকশন টু গ্রাফ প্লটিং, খুব অল্প জিনিস আছে। মেন তারপর পাইথন আছে, যখন পাইথনে আসবো তখন বলে দেবো যে কিভাবে আমরা পাইথনটা ডাউনলোড করব, কিভাবে সেখানে কাজ করব, সবকিছু বলে দেব। প্রথমে যেহেতু আমরা জিএনইউ প্লট দিয়ে স্টার্ট করছি, তাই জিএনইউ প্লটের পার্টটাই থাক আপাতত। প্রথমেই আসছে, ফিরে যাই লেকচারে। আচ্ছা, কেন আমরা প্রথমে আমি বললাম যে কেন জিএনইউ প্লটটা এলো, যে হঠাৎ করে আমরা তো হাতে কলমে গ্রাফ আঁকতেই পারি। আমরা কেন হঠাৎ করে জিএনইউ প্লটটা ইউজ করতে শুরু করলাম? কারণ ইউজ করলাম হচ্ছে এই কারণেই যে তাদের খুব অসুবিধা হয়েছিল রিসার্চের প্রবলেমে। রিসার্চ যখন তারা করছিল তাদের অনেক প্রবলেমস হয়েছিল, যে অত 100টা রিডিং প্লট করা তো আমাদের পক্ষে পসিবল না। আমরা খুব জোর কটা প্লট করতে পারি? 10টা কি 12টা প্লট করতে পারবো। কিন্তু অতগুলো প্লট করতে তো পারবো না, সেই কারণেই আমরা সেই কারণেই এনারা জিএনইউ প্লটটা আবিষ্কার করেছিলেন, যাতে স্টুডেন্টদের সুবিধা হয়। কেন ইউজ করবো? ইট ইজ ভেরি ফাস্ট অ্যান্ড ইজি টু ইউজ। আমাদের ওই হাতে কলমে করার থেকে এটা অনেকটা বেটার আইডিয়া। লং কোড আর ইম্পোর্টিং লাইব্রেরিজ আর নট রিকোয়ার্ড। খুব সামান্য কিছু জিনিসপত্র লাগে জিএনইউ প্লট করতে। ভীষণ ইন্টারেস্টিং পার্ট। প্রথমে আমরা জিএনইউ প্লট করব, তারপর পাইথনে যাব। ভীষণ ইন্টারেস্টিং। যখন থিওরি পেপারের ফিজিক্স পড়তে পড়তে বোর হয়ে যাবে, তখন এই জিএনইউ প্লট আর পাইথন তোমার ওই বোরিংনেসটাকে কাটিয়ে দেবে। We can export the plots to PDF and PNG easily. আমরা ওই যে প্লটগুলো ওখানে করব, সেখান থেকে খুব সহজেই সেটাকে পিডিএফ বা পিএনজি তে কনভার্ট করতে পারবো। একদম আইডিয়াল ফর পাবলিশিং সায়েন্টিফিক রিসার্চ পেপারস। যে কোনো সায়েন্টিফিক রিসার্চ পেপারের জন্য আমরা তো পিডিএফ বা পিএনজি সেই সবকটাই কি বলে, সবকটাই আমরা সেখানে প্রিন্ট করতে পারি। তো সেই কারণেই জিএনইউ প্লটটা ইউজ করব। বোঝা গেল কেন জিএনইউ প্লটটা এলো, যে হাতে কলমে অত গ্রাফের রিডিং প্লট না করে কেন জিএনইউ প্লটটা এলো। এইসব কোয়েশ্চেন কিন্তু হয়তো ধরতে পারে প্রথমে ক্লাসে গিয়ে ইন্ট্রোডাকশনে, যে জিএনইউ প্লটটা কি, কেন জিএনইউ প্লট এলো। এই জিনিসটা কি ক্লিয়ার? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, তারপর আমরা চলে যাই, আমি ডাউনলোড করলাম জিএনইউ প্লটকে। এখান থেকে জিএনইউ প্লটকে বার করি, সার্চ অপশনে গিয়ে দেখবে জিএনইউ প্লট চলে আসবে। এই যে জিএনইউ প্লট চলে এসেছে, এখানেই আমরা যাবতীয় যা কাজ করার করব। এটা জিএনইউ প্লটের পার্ট। এখানে দেখো কি কি লেখা আছে। লেখা আছে কোন ভার্সনটা ইউজ করেছো। দেখো এখানে আমি যেরকম আমার লেকচারে লিখেছি যে কি যেন থমাস উইলিয়ামস অ্যান্ড কলিন কেলে এরা বানিয়েছিল, ডিসকভার করেছিল, সেগুলো কিন্তু সবই এখানে লেখা রয়েছে। এবার আমরা স্টার্ট করা যাক। প্রথমেই যেটা আমাদের আছে সেটা হচ্ছে জিএনইউ প্লটে 2D ডেটা প্লটিং, 2D গ্রাফ প্লট করব। কিচ্ছু না, খুব ইজি জিনিস। কি করে প্লট করব? জাস্ট লিখবো প্লট tan x বা এনিথিং। দেখো জাস্ট লিখলাম প্লট tan x, কিছু কোনো খাটনের ব্যাপারই নেই। প্লট tan x লিখলাম, আমার tan x এর গ্রাফ চলে এলো। খুব প্রিলিমিনারি এগুলো। tan x এর গ্রাফটা এলো। এবার এগুলোকে সাজানো গোছানো যায়, সেগুলো আমরা পরে আসবো। তোমরা এই সিমিলার ভাবে কিন্তু, আচ্ছা এখানে এবার দেখিয়ে দিই কি করে সেভ করবে। দেখো কপি গ্রাফ টু ক্লিপবোর্ড আছে। আমি যদি এখানে ক্লিক করে নিই কপি গ্রাফ টু ক্লিপবোর্ড, তারপর যদি আমি ওয়ার্ডে যাই,
দেখো, কন্ট্রোল ভি করলাম, প্রথমে ওখানে কপি টু ক্লিপবোর্ডটা দেখালাম, কন্ট্রোল ভি করলাম, আমার কিন্তু গ্রাফটা চলে এলো। তাহলে আমি প্রথমে কি করলাম আর একবার রিপিট করছি জিনিসটা পুরোটা। জেএনইউ প্লট খুললাম, জেএনইউ প্লট খুলে প্লট tan x লিখলাম, প্লট tan x আর একবার লিখে দিই, প্লট tan x, এন্টার মারবো, এন্টার মারলাম, গ্রাফ চলে এলো। কপি টু ক্লিপবোর্ড করলাম, ওয়ার্ডে গেলাম, ওয়ার্ডে গিয়ে আবার যদি আমি পেস্ট করে দিই এখানে কোথাও, এটাকে ডিলিট করলাম, পেস্ট, গ্রাফটা চলে এলো। বোঝা গেল কি করলাম, কিভাবে আমি গ্রাফটা প্লট করলাম এবং সেটাকে কিভাবে আমি কপি করে ওয়ার্ডে পেস্ট করলাম। Yes, ma'am. আচ্ছা, এটা সেভ হ্যাঁ করাও ম্যাম। যায়, সেই সেভ করার কমেন্টটা আমি পরে আসছি, আগে প্রিলিমিনারি জিনিসটা হোক। আচ্ছা, তাহলে প্লট tan x টা আমাদের হয়ে গেল। আচ্ছা, আমরা তো স্ট্রেট লাইন গ্রাফের ইকুয়েশন জানো? এনিওয়ান? Y equal to mx plus c. y ইকুয়াল টু mx প্লাস c। তাহলে আমি সেটাকে, সরি, পিএলওটি, একটা ভ্যালু বলো এম আর সি এর। Y equals to 8x plus 1. তাহলে লিখবো, yটা তো লিখবো না, কারণ আমরা দুটো অ্যাক্সিস অলরেডি প্লট করব, আমাদের রয়েছেই। কি লিখবো, কি বললে? 8x Plus 1. প্লাস 1 প্লট হয়ে গেল। যা চাইবে সেটাই প্লট হয়ে যাবে। এবার দেখো, এটাতে আমি কি করলাম, শুধুমাত্র প্লট এম এক্স প্লাস সি, মানে এম এর ভ্যালুটা তুমি বললে, সি এর ভ্যালুটা বললে, আমি সেটা দিয়ে দিলাম। আর একটা ভাবেও করা যায়, যদি ধরো পরীক্ষায় বললো যে এম আর সিটা তুমি ইনপুট নাও, দিয়ে তুমি সেখান থেকে ভ্যালু পুট করে দেখো, তখন আমি কি করব সেটাতে আসি। তাহলে তখন কি করব, তুমি যেটা বললে এম এর ভ্যালু 8, এম এর ভ্যালু 8, এম ইকুয়ালস টু 8, এম হলো, তারপর কি হয়, y ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি, সি, সি এর ভ্যালু কত? 1। তাহলে কি হলো, এফ অফ এক্স, মানে ওয়াইটা, ওয়াই ইকুয়াল টু যে এম এক্স প্লাস সি বলছি, সেটা কিসের ফাংশন? এক্স এর ফাংশন। তাই আমি লিখলাম y ইকুয়াল টু এফ এক্স প্লাস বি। কেন লিখলাম, সরি, এটা খুব সেন্সিটিভ, এম এক্স প্লাস সি। এবার যদি প্লট এফ এক্স লিখি, দেখো ওই সেম গ্রাফ কিন্তু আমাদের চলে এলো। যে গ্রাফটা 8x প্লাস 1 দিয়ে করলাম, সেই গ্রাফটা কিন্তু চলে, সেই একই গ্রাফ আমি যখন এম সি এর ভ্যালু আলাদা করে পুট করে লিখলাম, সেটাও এখানে চলে এসেছে। y ইকুয়াল টু এম এক্স, এফ এক্স ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি। আমি যদি y লিখি, আমি কেন y লিখলাম না? y ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি, আনডিফাইন্ড ভেরিয়েবল x।
আমি আবার লিখি m ইকুয়াল টু 8, c ইকুয়াল টু 1, y ইকুয়াল টু mx প্লাস c, আনডিফাইন্ড ভেরিয়েবল x। এটা কেন দেখাচ্ছে? কেউ তো আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না যে কেন আমি y ইকুয়াল টু mx প্লাস c না লিখে y ইকুয়াল fx ইকুয়াল টু mx প্লাস c লিখলাম। কেন লিখলাম একটু ট্রাই করো, যে কেন এটা দেখাচ্ছে আনডিফাইন্ড ভেরিয়েবল। আমি এটা একটা ইকুয়েশন লিখেছি, আমাকে কেন আনডিফাইন্ড ভেরিয়েবল দেখাচ্ছে? কারণ ম্যাম এখানে অনলি শুধু ফাংশনটাকেই নেওয়া হয় তার জন্য। হ্যাঁ, এখানে শুধু ফাংশনটাকেই নেওয়া হয়, তার কারণ হচ্ছে আমরা এখানে এইভাবে ইকুয়েশন ফর্মে লিখতে পারি না, ডিরেক্ট ইকুয়েশন কমান্ডটা এরকম ভাবে আমরা দিতে পারি না, সেই কারণেই আমরা লিখতে পারলাম না। আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলো, দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না ফোন থেকে? ফোনে জয়েন করে বুঝতে পারছি খুব ছোট লাগছে না? এবার কি ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, আমার মনে হলো যে আমি ফোনে জয়েন হয়েছি তো ওই জন্য আমিও দেখলাম যে ছোট লাগছে মনে হয়। ঠিক আছে, বড় করে দিয়েছি, যদি বুঝতে না পারো বলবে, আমি আরেকটু বড় করে দেবো। তাহলে আমরা কেন y ইকুয়াল টু mx প্লাস c লিখতে পারলাম না? কারণ আমরা ডিরেক্ট ইকুয়েশনে, কমান্ড লাইনে এরকম ডাইরেক্ট ইকুয়েশন লিখতে পারি না। y ইকুয়াল টু mx, এক্সটা কি সেটাও জানে না, তাইও বলছে আনডিফাইন্ড ভেরিয়েবল। যখন আমি fx ইকুয়াল টু mx প্লাস c দিচ্ছি, তখন কিন্তু ওকে আগে থেকে আমি বলে দিচ্ছি যে f ফাংশন অফ x ইকুয়াল টু mx প্লাস c। তখন যদি আমি প্লট fx লিখি, তাহলে ও কিন্তু প্লট করে দিচ্ছে। ওকে বলে দিতে হবে, যে ও এক্সটা কি, তারপর ও প্লট করতে পারে। ওয়াই লিখে দিলে তো জানেই না ওয়াই কি, হঠাৎ করে ওয়াই চলে এলো। তাই যে কোনো একটা আমাকে ফাংশন অফ এক্স, আমরা এখানে জানি ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি মিনস ওয়াই ইজ আ ফাংশন অফ এক্স, তাই এখানে ফাংশন অফ এক্সটা লিখতে হবে। বোঝা গেল কেন আমরা ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি না লিখে এফ এক্স ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি দিয়ে করলাম? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, ঠিক আছে, এরপর আমরা পরের পার্টে যাই। এবার আমরা আরেকটা ফাংশন প্লট করি। এখানে 2D প্লট করতে বলেছে। প্রথমে আমাদের 2D আছে, কি প্লট করা যায়? ম্যাম সাইন হাইপারবোলিক এক্স। সে তো অনেক বড় সড়ো ব্যাপার, একটা ছোটখাটো আগে প্লট করি, তারপর তো হাইপারবোলিকে যাব। ছোটখাটো প্লট করতে হবে। আমি ই টু দি পাওয়ার এক্স করুন তাহলে। সেটাও তো বেশ, এক সেকেন্ড দাঁড়াও, আমার এটা চলে গেছে, জাস্ট আ মিনিট। স্ক্রিন শেয়ারটা অফ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, নাও দেখা যাচ্ছে তো? ডান, এবার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, ফিরে আসি, ছোটখাটো প্লট করি। এফ এক্স প্লট করলাম, এক্স প্লট করলাম, এক্স প্লাস সি প্লট করলাম, ট্যান এক্স প্লট করলাম,
ঠিক আছে, মড এক্স প্লট করি। মডের ভ্যালু নিশ্চয়ই পড়েছো এতে, ম্যাথে 11-12 মড ছিল। মড এক্স প্লট করব। ফাংশন ডিফাইন করেছি একটা, মড এক্স কে প্লট করব। প্লট করা যাক। প্লট মড এক্স মানে অ্যাবসলিউট ভ্যালু। মডটা কি বোঝায়? যদি আমার এক্স এর ভ্যালু -5 আসে, আমি যদি সেটা মড অফ এক্স করে দিই, তাহলে কি হবে? শুধু ভ্যালুটা ধরবে, মানে অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা ধরবে। তাই তো, সেটাই তো মড এক্স এর বা মড সামথিং এর ডেফিনেশন। হ্যালো, Yes. মড পড়েছো ক্লাস 11-12-এ? হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে মড এক্স এর ডেফিনেশনটা কি? যে আমরা অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা প্লট করব, মানে অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা হচ্ছে মড। যদি -5 হয়, এক্স ইকুয়াল টু -5 হয়, তাহলে এক্স মড মানে কিন্তু 5, পজিটিভ ভ্যালুটা নেব। এখানে কি এসেছে? আমি কোনো রেঞ্জ সেট করিনি। রেঞ্জ সেট করা মানে, যখন গ্রাফ করতাম তখন তো সেই ছোট স্কোয়ারকে 1 মিলিমিটার, এতগুলো ঘরকে 5টা ঘর এরকম ধরে ধরে করতাম। ওকেও সে জেনিউ প্লটকেও সেরকম রেঞ্জ বলে দিতে হবে। রেঞ্জ বলে দিলে তবেও ঠিকঠাক করে করতে পারবে। এখানে আমি কোনো রেঞ্জ বলে দিইনি, আমি জাস্ট বলেছি প্লট অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ এক্স, তাই ও নিজের মতো একটা প্লট করে নিয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস দেখো, চলে গেল কোথায়? আমি যদি এটাকে খুব মাইনিউট করে নিই, খালি চলে যাচ্ছে। খুব যদি মাইনিউট করে নিই, যদি খুব জুম করি, তাহলে কিন্তু গ্রাফটা প্রমিনেন্ট হচ্ছে। তার মানে আমাকে কি করতে হবে? আমি যদি বড় করে দিই যত, তত আমার গ্রাফটা প্রমিনেন্ট হচ্ছে না। গ্রাফের এই জায়গাটা দেখো, এই জায়গাটার কথা বলছি। এটা কিন্তু 0-0-তে পার্টিকুলার ম্যাচ করছে না। বোঝা যাচ্ছে কি? যত আমি ছোট করে দিচ্ছি, রেঞ্জটা চেঞ্জ করতে হবে আমাকে, তবেই 0-তে প্রপার মিট করবে। মানে মড এক্স এর গ্রাফটা অ্যাকচুয়ালি কিরকম হয়, মানে, আচ্ছা ঠিক আছে, আগে রেঞ্জ সেট করি, তারপর বলছি কিরকম হয়। ছোট কিছু রেঞ্জ করা যাক। সেট এক্স রেঞ্জ, আমার এক্স অ্যাক্সিসেরই রেঞ্জ দরকার, আমি সেট এক্স রেঞ্জ করে দিলাম। -10 থেকে +10, এটা কিন্তু কিভাবে লিখতে হয়? সেট এক্স রেঞ্জ, আমরা ওয়াই রেঞ্জকেও সেট করতে পারি। আমরা এখানে শুধু এক্স রেঞ্জকে সেট করলাম। এক্স রেঞ্জকে সেট করলাম মানে এক্স এর অ্যাক্সিসের ভ্যালুগুলোকে সেট করলাম, তারপর অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ এক্স, এইটা আমি প্লট করব। ভালো করে প্লট করতে হবে, আগের প্লটটা রয়ে গেছে বলে এরকম দেখাচ্ছে। ওপেন, নিউ একটা ফাইল খুলে নি। নিউ ফাইল একটা খুলেছে, এখানে আমি ভালো করে প্লট করব। হুম, সো কি বললাম? সেট এক্স রেঞ্জ, -10 থেকে +10। কি ভুল দিলাম দেখো, কিন্তু দেখিয়ে দিল আমি কি ভুল দিয়েছি। আমি কি ভুল দিয়েছি? কি ভুল দিয়েছি? জিএনইউ প্লট কিন্তু আমাকে বলে দিয়েছে আমি কি ভুল দিয়েছি। কি ভুল দিয়েছি আমি, বলো কেউ? দেখো বলে দিয়েছে যে আমি কোলন দিইনি, কমা দিয়ে দিয়েছি, তাই আমাকে কোলন দিতে হবে। -10 to +10। এবার কি করবো? অ্যাবসলিউট ভ্যালু, মড নয়,
অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ এক্স প্লট করবো, এন্টার। এই যে আমাদের গ্রাফটা প্লট হয়ে গেছে। এই হচ্ছে মড এক্স এর গ্রাফ। তার মানে অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ এক্সটা কি বলতে চাইছে, যে আমাকে অ্যাঙ্গেলটা বলতে পারবে, মানে কিসের জন্য। দেখো এখানে y ইকুয়াল টু এক্স কখন হবে, যখন নেগেটিভ এক্স এর জন্য এক্স অ্যাক্সিসের সাথে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করবে। y ইকুয়াল টু এক্স যখন 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করবে এক্স অ্যাক্সিসের সাথে ফর নেগেটিভ এক্স। আর মাইনাস y ইকুয়াল টু যখন মাইনাস এক্স হবে তখন 180 মাইনাস 45 হবে, মানে এই দিকে 45 আর বাকি পুরোটা 180 মাইনাস 45, তবেই মডের ভ্যালুটা প্রপারলি হবে, তখনই মড এক্স এর ভ্যালুটা দেখাবে। এটা জাস্ট আমি এমনি বললাম, এসব তো জিজ্ঞাসা টিজ্ঞাসা করবে না কত কোন অ্যাঙ্গেল কার সাথে কি। এটা বলে দিলাম যে এদিকে 45 ডিগ্রি হলে তার মানে ওদিকে 180 মাইনাস 45 হবে। মড এক্স এর গ্রাফটা কি বোঝা গেছে নাকি আমি আরেকবার করব? বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ, বাবু। আচ্ছা, এরপর আমরা দেখি এখানে সিলেবাস সিলেবাস সিলেবাস, এই তো বোথ ফাংশনস এন্ড ডাটা ফাইলস। আমরা ফাংশন প্লট করলাম, tan x প্লট করলাম, fx প্লট করলাম, mod x প্লট করলাম। এবার ডাটা ফাইল প্লট করতে হবে, মানে যেরকম ভাবে আমাদের আসে না এতে রিডিং গুলো আসে এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু, সেই রকম আমরা ডাটা ফাইল প্লট করব। খুব ভালো করে দেখবে কিভাবে প্লট করব। কি করব, প্রথমে কম্পিউটারে গিয়ে নোটপ্যাড খুলবো। যাই হোক, আমার এখানে একটা খোলাই আছে, আমি আর একটা নিই এখানে। একটা নাম দিয়ে দিই, OSNS1 ডাটা ফাইল। বেশ, এই যে আমি হ্যাশট্যাগটা দিলাম, এই হ্যাশট্যাগের মানেটা হচ্ছে ও কোনো কিছু এই হ্যাশট্যাগের পরে যা লিখবে সেটাও ধরবে না। হ্যাশট্যাগের পরে আমি যেটা লিখবো, আমার তো OSNS1 ডাটা ফাইল, ওকে যদি আমি প্লট করে দিই তাহলে তো প্লটই কিছু করতে পারবে না। তাই যে জায়গাটা আমরা হ্যাশট্যাগ দেবো সেটা দিয়ে কোনো প্রয়োজন হবে না, সেই জায়গাটা আমাদের প্লট হবে না। প্রথমে কি করব, এক্স, ট্যাব দেব, ওয়াই, এরপর ভ্যালুগুলো দেব। কিছু আরবিট্রারি ভ্যালু দিই, 2.0। ট্যাব, ট্যাব হচ্ছে প্রপারলি স্পেসটাকে যাতে আমাদের ঠিকঠাক ভাবে করা যায়, তাই ট্যাব ইউজ করছি। আমি প্রত্যেকটা কলাম করেছি, এক্স আর ওয়াই কলাম, সেই কলামে আমি ট্যাব দিয়ে দিয়ে ভ্যালুগুলো লিখছি। 4.0, এটা কি দেব, 12 দিয়ে দিই। এরপর কি করব, এরপর এটাকে আমি সেভ করব। একটা নিউ ফোল্ডারেই সেভ করি, টুডে। জাস্ট একটা নাম দেব। আচ্ছা, ফাইলটা কিন্তু ডাটা ডট ড্যাট ফাইল অর টিএক্সটি ফাইল, আমরা যে কিছু যা কিছু ইউজ করতে পারি। ডাটা ডট ড্যাট বা ডাটা ডট টিএক্সটি, সেভ হলো। এবার কি করব, জিএনইউ প্লটে ফিরে আসবো। হুম, প্লট কোথায় সেভ করেছি আমাকে
লোকেশনটা দেখতে হবে। এই যে আমি সেভ করেছি সি ড্রাইভে, টুডে নামে একটা ফোল্ডার বানিয়েছি, সেটাকে সেভ করেছি টুডে ফোল্ডারে। ড্যাট ফাইলে সেভ করেছি, অল ফাইলস। তার মানে আমি সি, দেখো সি এর পর একটা কোলন আছে, স্ল্যাশ আছে, টুডে, এই ফাইলে আমি সেভ করেছি। এবার এই ঠিকঠাক ভাবে আমাদের, কিন্তু এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, ঠিকঠাক ভাবে আমাদের লোকেশনটা লিখতে হবে, না হলে কিন্তু ও বুঝতে পারবে না যে আমি কোথায় কোথায় রেখেছি, কোন ড্রাইভে কি আছে। এটা খুব ভুল হয়। কি নামে সেভ করলাম যেন? ডাটা ডট দ্যাট, না, সি টুডে ডাটা ডট দ্যাট। দেখো খুলছে না, তার মানে আমি কিছু ভুল করেছি, সেই জন্য খুলছে না। ইজিলি একটা প্লট করি। দেখা যাক, যদি ডাইরেক্ট, মানে অনেক সময় প্লটটা আমাদের ঠিকঠাক হয় না, সেই কারণে ও ফাইলটা পড়তে পারে না। দেখো তাও কিন্তু ও খুলতে পারছে না। আবার লিখি, সি টুডে দেখো ও কিন্তু দেখতে পেয়ে গেছে। তার মানে আমি তো কিছু ভুল করিনি, আমি সি ফোল্ডারের টুডে ফাইলেই গিয়ে ডাটা ডট দ্যাট কে প্লট করেছি, ডাটা ডট দ্যাট কে খুঁজেছি, দিয়ে প্লট করেছি। আমাকে কি করতে হলো, অনেক সময়তে একটা স্ল্যাশ নেয় না, একটা স্ল্যাশও পড়তে পারে না, তাই আমি যখন দুটো স্ল্যাশ দিলাম, তখন কিন্তু ও খুব সহজেই আমাকে প্লটটা দিয়ে দিতে পারলো। খুব ভালো করে আমাদের প্লট করতে হবে। এরকম একটা ডাটা ফাইলের জিনিস কিন্তু আসে পরীক্ষাতে, যে একটা ফাইল সেভ করে সেটাকে প্লট করা। এটা কি বোঝা গেছে, নাকি আমি আর একবার দেখাবো? খুব ভালো করে দেখলে আমি পয়েন্টগুলোকে দেখতে পাচ্ছি। আমি তো কিছু রেঞ্জ সেট করে দিইনি। আমার পাঁচটা পয়েন্টই আমি দেখতে পাচ্ছি। You also can see the 5 points which we have written here in data dat file। 2 এর সাথে 0, 2.5 এর সাথে 6, 3.0 এর সাথে 8, এইগুলো আমি প্লট করেছি ডাটা ডট দ্যাটে। তারপর সেটাকে এখানে লিখেছি। প্রথমে আমি কি করলাম, আমি একটা স্ল্যাশ দিয়ে দেখলাম। কেন দেখলাম? কারণ আমার এখানে, আমি যদি গিয়ে ফাইল লোকেশন খুঁজি, ওপেন করি, ওপেনের ডাটা ডট দ্যাট ফাইলকে খুঁজি, তাহলে কিন্তু এখানে ক্লিক করতে হবে। দেখো সি ডট স্ল্যাশ টুডে দেখাচ্ছে। যেহেতু এটা দেখাচ্ছে, সেই কারণে আমি গিয়ে জিএনইউ প্লটে একটা স্ল্যাশ দিয়েছি, এটা ব্যাক স্ল্যাশ বলে, একটা স্ল্যাশ দিয়েছি। একটা স্ল্যাশ দিয়ে আমার ফাইল ওপেন হয়নি, তাই আমি দুটো স্ল্যাশ দিয়েছি। দুটো স্ল্যাশ দেওয়ার পর আমার ফাইলটা ওপেন হয়েছে। ক্লিয়ার? অর আই শ্যাল রিপিট? Is it clear? Yes, ma'am. If you have doubt, ask me. It is a very important part. One question may come from here. যে একটা ডাটা দিয়ে দিল, সেই ফাইলটা প্লট করো, সেই ফাইলগুলোকে আগে সেভ করো, সেভ করে প্লট করো, এখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন একটা দেয়। এই যদি বুঝতে না পারো আমাকে কিন্তু বলো। আমি কি আর একবার বলবো, না ঠিক আছে?
নাকি আরেকবার আমি সেভ করে একটা অন্য ফাইল বানিয়ে দেখাবো? ম্যাম আরেকবার দেখালে ভালো হয়। বেশ, ঠিক আছে, এই তো। বলবে আমাকে, অসুবিধা হলে সব সময় বলবে। এখানে আমি সবকিছুকে ক্লোজ করে দিলাম। কি করব? কম্পিউটার বা ল্যাপটপ বা পিসিতে নোটপ্যাড খুলবো। নোটপ্যাড খুললাম, একটা নতুন ফাইলে যাব। এখানে জাস্ট ধরো আমি এরকম কোয়েশ্চেন 1 কেন লিখছি, কারণ তোমাকে না পরীক্ষাতে এগুলো দিয়ে দেবে যে তোমার কোন নাম্বার কোয়েশ্চেনটা সেটা তোমায় লিখে দিতে হবে। তাই কোয়েশ্চেন 1 ডাটা ফাইল প্রথম থেকে এরকম ভাবে প্র্যাকটিস করাই ভালো। ধরো যে ভ্যালুটা দেবে, এক্স ট্যাব ওয়াই, আমি এটাও লিখতে পারি এক্স ভ্যালুজ, সরি, ভ্যালুজ ওয়াই ভ্যালুজ 4 8 6 10 8 12 10 14 12 16। পাঁচটা ভ্যালু প্লট করে পাঁচটা ভ্যালু লিখছি। ফাইলে যাব, সেভ করব। কোথায় সেভ করব? আমি একটা ফোল্ডার বানিয়েছি উইন্ডো সি তে, সেই ফোল্ডারে। আচ্ছা, ফোল্ডার বানাতে পারো তো যে কোনো কোথাও? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এখানে নিউ ফোল্ডার লেখা থাকবে, নিউ ফোল্ডারে ক্লিক করলে একটা ফোল্ডার আমি বানিয়েছি এখানে। আমার অল ফাইলস চাই। কোয়েশ্চেনের ডেটা ফাইল আমি নাম দেব না। আমি, যেহেতু আমার ডাটা দেওয়া আছে তাই সেম নেম তো দেওয়া যায় না, data2.dat এ সেভ করলাম। হয়ে গেল সেভ। যাব এবার জিএনইউ তে। কি করব? প্লট সি, সি এর আন্ডারে টুডে ফোল্ডারের মধ্যে আমার ফাইলের নাম হচ্ছে data2.dat। এটা আমি কোথা থেকে পাবো? আমি আবার দেখিয়ে দিই। হুম, অল ফাইলস, এই যে এটা আছে, এটা তো আর বড় করা যাবে না। এখানে আমি অ্যারোটাতে ক্লিক করলে দেখিয়ে দেবে লোকেশনটা। লোকেশনটা দেখে নিলে সি এর পর একটা কোলন দেওয়া আছে, একটা স্ল্যাশ দেওয়া, একটা ব্যাক স্ল্যাশ দেওয়া, তারপর ফোল্ডারের নাম। ওই সেই ফোল্ডারের আন্ডারে তোমাকে কিন্তু আবার স্ল্যাশ দিয়ে তুমি যে ফাইল সেভ করেছো সেই ফাইলটা দিতে, সেই ফাইলের নামটা দিতে হবে। তাই এখানে যাব, লিখেছি সেটাই, সি এর আন্ডারে টুডে ফোল্ডার, তার আন্ডারে একটা নতুন ফাইল data2.dat। এবার দেখো, ও কিন্তু প্লট করতে পারছে না, কিছুই ও বুঝতে পারছে না। ও দেখছে কি এটা, সি ওডে data2.dat, যেহেতু বুঝতে পারছে না সেই কারণে প্লট সি ডাবল ব্ল্যাক স্ল্যাশ টুডে, কি লিখবো? ফাইলের নাম data2.dat। তাও বুঝতে পারছে না। কি ভুল লিখেছি দেখো, খুব বোঝাই যাচ্ছে আমি একটা কিছু একটা ভুল ডটটা লিখেছি। দিয়ে দিই। হ্যাঁ, data2.dat দিইনি, তাই তো বুঝতে পারছে না কি। তাই আবার লিখবো, প্লট সি টুডে data2.dat প্লট। ব্যাস, এই যে আরবিট্রারি পয়েন্ট তো কোথায় চলে গেছে।
এই যে পয়েন্ট খুঁজে পেয়েছি, এই যে পয়েন্ট, 5টা পয়েন্ট আমার প্লট হয়ে গেছে। আমি যা ভ্যালু দিয়েছি সেই ভ্যালুগুলো প্লট করে দিয়েছি। বোঝা গেল? যে আমাকে বলেছিল আর একবার দেখাতে, তার কাছে ক্লিয়ার। কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে, ভালো করে সেভ করে নোটপ্যাডে ঠিকঠাক ভাবে সেভ করে আমাকে প্লট করতে হবে। কিন্তু দেখো এখানে নামটাও দেখিয়ে দিয়েছে যে আমি কোন ফাইলটা প্লট করেছি, সেই নামটা দেখিয়ে দিয়েছে। বোঝা গেছে? হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, তাহলে আমি পরেরটাতে যাই। এবার দেখো, এটা আমি দেখালাম যে আমি দুটো কলাম লিখেছি এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু, সেখান থেকে আমি এক্স আর ওয়াই কে প্লট করেছি। এরকমও তো পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন দিতে পারে যে 3টে কলাম থাকলো, তার মধ্যে থেকে বললো যে যে কোনো দুটোকে তুমি প্লট করো। এখানে আমরা 2D করছি, তাই দুটো ভ্যালুকেই প্লট করব। তাই দেখতে হবে কি করে প্লট করা যায়। আবার যাব নোটপ্যাডে, নতুন একটা ফাইল নেব, এটা নাম দিয়ে দিই কোয়েশ্চেন এস 2 ডাটা ফাইল। এক্স ওয়াই ট্যাব জেড 2 4 6। আচ্ছা ম্যাম, হুম, বলো। বলছি ভ্যালু গুলো কি হ্যাশট্যাগের নিচেই লিখতে হবে? হুম, ট্যাব দিয়ে দিয়ে লিখতে হবে। মানে ট্যাব দেওয়া মানে হচ্ছে 3টে কলাম, যতগুলো ট্যাব দেবে ততগুলো কলাম হবে। এবার তুমি ওকে, যদি হ্যাশট্যাগ দিয়ে দাও তাহলেও পড়তে পারবে না। আচ্ছা হ্যাশট্যাগ দেওয়া মানে ও সেটাকে কমেন্ট আউট করে দিচ্ছে, ও জানে যে এখানে কিছু লেখা নেই। আমরা এগুলো লিখছি যাতে দেখতে শুনতে সুন্দর লাগে, সেই জন্য লিখছি, যাতে দেখতে ভালো লাগে তাই লিখছি। হ্যাশট্যাগের নিচে লিখতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। আমি যদি কিচ্ছু না লিখে, ধরো কিছু লিখলাম না, দেখা যাক এরম ভাবে প্লট হয় কিনা। কিচ্ছু লিখিনি, কোনটা এক্স কোনটা ওয়াই কোনটা জেড, কিছু লিখিনি। ব্যাস 3 থেকে প্লট করলাম, এই প্লট করলাম বলছি, খালি প্লট করছি বলছি, যাই হোক লিখলাম, 3 থেকে লিখলাম। এরপর এখানে একটা সেভ করে দেব, data3.dat অল ফাইল, সেই একই ফোল্ডারে আমি সেভ করছি গিয়ে data3.dat বলে। এইবার আমি কি করব, এখান থেকে আমাকে করতে হবে যে কোনো দুটো এক্স ওয়াই জেড লিখেছি, যে কোনো দুটো কলামকে আমি প্লট করব, কারণ আমরা 2D প্লট করছি, তাই প্লট সি টুডে। তোমরা যে কোনো জায়গাতেই কিন্তু সেভ করতে পারো, আমি সিতে সেভ করেছি মানে যে সিতেই সেভ করতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার না। এই যে লিখলাম data3.dat, এখানে কিন্তু ধরো কিছু লিখলাম না, তাহলে কি আমার প্লট হবে না? অবশ্যই প্লট হবে। ও কি করবে, ও ফার্স্ট আর সেকেন্ড কে প্লট নিয়ে নেবে। তাহলে যে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলে যে হ্যাশট্যাগের নিচে লেখা লিখতে হবে সব সময়, উত্তর হচ্ছে না। ওটা আমরা লিখছি দেখতে যাতে সুন্দর লাগে, তাই কার ভ্যালু দিচ্ছি বলার জন্য। এখানে কিন্তু জাস্ট একটা ট্যাব দিয়ে লিখলেই হবে। একটা ট্যাব মানেই হচ্ছে একটা কলাম, মানে এক্স ওয়াই জেড। আমি ওকে কিছু বলে দিইনি যে কোন কি প্লট করতে হবে, সেই কারণে ও কিন্তু এক্স আর ওয়াই মানে প্রথম কলম কলাম প্রথম কলাম মানে 2 4 6 8 আর 4 8 12 16 এদেরকে প্লট করে দিয়েছে। আমাকে যদি মেনশন করতে হয়, কোথায় গেল, এই তো জেনি প্লট। যদি আমাকে মেনশন করতে হয় তাহলে আমাকে লিখতে হবে যে আমি কি চাই, ইউজিং 2 3 মানে আমি সেকেন্ড আর থার্ড কলামকে প্লট করতে চাই। দেখো সেকেন্ড আর থার্ড কলাম কিন্তু প্লট হয়ে গেছে, তাই লিখতে হবে
এবার ধরো উম যদি এখানে লিখি 2 3 উইথ লাইন, হুম, ওটা পয়েন্ট প্লট করছিলাম, তাই কিছু লিখতে হলো না। জিএনইউ কে তুমি যদি কিছু না বলে দাও পয়েন্টই প্লট করে যাবে। যদি কোনো কলাম মেনশন করে না দাও তাহলে ও 1 আর 2 প্লট করবে। আমার যদি দরকার হয় যে কলাম দুটো আমি প্লট করব, সেইটা আমাকে লিখে দিতে হবে। কি দিয়ে প্লট করব? যদি আমার লাইন দরকার হয়, অনেক সময় বলে প্লট লিনিয়ার গ্রাফ ইউজিং 2 কলামস, তো তখন আমাদের লিখে দিতে হবে কোন কলামে আমরা কোন কলাম দুটো প্লট করব এবং লাইন দিয়ে প্লট করব, সেটা লিখতে হবে যে উইথ লাইন টা প্লট করতে হবে। বোঝা গেছে না আর একবার বলবো? হ্যাঁ ম্যাম, বোঝা গেছে। হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে এগোই। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, এইবার একটু কাস্টমাইজ করতে হবে। কাস্টমাইজেশনে নাম্বার থাকে, তুমি এটা লিখে দিয়ে, তোমাকে হয়তো লিখে দেবে যে কাস্টমাইজেশন 1, তোমাকে সাজানো গোছানোর জন্য 1 নাম্বার দেবে। কি করব? চলো একটু সাজানো গোছানো করা যাক। উম আমি দেখিয়েছিলাম এই যে আগে একটা জেএনইউ প্লট আমার খোলা ছিল, এখানে আমার একটা গ্রাফ ছিল। আমি প্লট অ্যাবসলিউট এক্স দিলে, প্লট অ্যাবসলিউট এক্স দিলে আমার সেই আগের একটা বিচ্ছিরি গ্রাফই চলে আসছে। সেই জন্য আমি কি করলাম, একটা নতুন ফাইল খুললাম। কিন্তু আমার কোনো প্রয়োজন নেই নতুন ফাইল খোলার। আমি যদি ক্লিয়ার লিখে দিই তাহলে আমার আগে যা কিছু ছিল ওর মধ্যে যা ইনপুট ছিল স্টোর করে রেখেছিল, সেগুলো সবকিছু আমরা ক্লিয়ার করে দিলাম। ক্লিয়ার লিখলে পুরো সবকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এবার কি করব? দুটো জিনিস আমি একসাথে দেখাচ্ছি। এবার আমরা দুটো ফাংশন প্লট করব। y ইকুয়াল টু mx প্লাস c প্লট করেছি, tan x প্লট করেছি, একটা ডাটা ফাইল দিয়ে প্লট করেছি। এবার আমরা এই দুটো ফাংশন একসাথে প্লট করব কিছু কাস্টমাইজেশন দিয়ে। লেখা যাক fx ইকুয়াল টু, জাস্ট কিছু একটা দিয়ে দিই, দেখো 4x² gx 2x, দুটো আমি ফাংশন দিলাম। এবার কি লিখবো? এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই যখন গ্রাফ করি বা যখন গ্রাফ করবে তখন তোমাকে এক্স লেভেল ওয়াই লেভেলের নাম দিতে হবে। দিয়ে দি নাম। এক্স এ কি থাকবে? এক্স ভ্যালুজ, এক্স লেভেল ভ্যালু, এক্স অ্যাক্সিস কে লেবেল করলাম, এরপর ওয়াই অ্যাক্সিস কে লেবেল করব। ওয়াই অ্যাক্সিসে কারা থাকবে? দুটো ফাংশন থাকবে। আমি দুটো ফাংশন নিয়েছি এখানে, দুটো ফাংশন থাকবে। এবার কি করব? সেট এক্সচেঞ্জ আমি দেখিয়েছি, এক্সচেঞ্জটা লিখি 0,5, কমা নয় সরি কোলন। একটা জিনিস, এই যে আমি এক্সচেঞ্জ ওয়াই রেঞ্জ এগুলো দিচ্ছি, এগুলো কিন্তু হিট অ্যান্ড ট্রায়াল করে করে, এগুলো কিন্তু তোমায় করে করে দেখতে হবে যে কোথায় ভ্যালু ভালো আসবে, কোথায় গ্রাফটাকে দেখতে সুন্দর লাগবে, সেখানেই দিতে হবে। তোমাকে যদি বলা থাকে যে, অনেক সময় কোয়েশ্চেনে বলা থাকে এক্সচেঞ্জ ওয়াই রেঞ্জ এত থেকে এতর মধ্যে দেখাও, যদি বলা না থাকে তাহলে তোমাকে ভ্যালু নিয়ে নিয়ে দেখতে হবে যে কোথায় গ্রাফটা ভালো আসে। আমাকে গ্রাফটা ভালো এলেই তো উই ক্যান প্রসিড। আমি এক্সচেঞ্জ নিচ্ছি, ওয়াই রেঞ্জ একটা নিয়ে নিই,
এবার কি করবে, একটা নাম দেব, সেট টাইটেল। দুটো ফাংশন প্লট করছি, সো দিতেই পারি প্লটিং অফ টু ফাংশনস। আমি স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ ও, ম্যাম। জাস্ট আ মিনিট। কি হয়? লস্ট কানেকশন দেখাচ্ছে। ওকে, জয়েন করে গেছি আবার। জিএনইউ এটাতে করছিলাম। সেট এক্স লেবেল ওয়াই লেবেল করেছি, এক্স রেঞ্জ ওয়াই রেঞ্জ করেছি। যেটা আমি বলছিলাম যে এক্স রেঞ্জ ওয়াই রেঞ্জের ভ্যালুটা কিন্তু যদি কোয়েশ্চেনে বলা না থাকে, তাহলে আমরা হিট অ্যান্ড ট্রায়াল করে করে দেখতে হবে কোথায় আমাদের গ্রাফটা ঠিকঠাক আসে। সেই গ্রাফটাই প্রিন্ট নিতে হবে পরীক্ষার সময়। আউটপুট দেখেই তো নাম্বারটা দেবে। ভালো গ্রাফ না এলে অ্যাকিউরেসির নাম্বারটা কেটে নেয়। সেট টাইটেল করলাম, আর কি করব, এক্স রেঞ্জ ওয়াই রেঞ্জ করে দিয়েছি, টাইটেল করে দিয়েছি, ঠিক আছে। এবার আমরা কি করব, আমরা যেরকম খাতায় কলমে নিই না হাতে গ্রাফগুলোতে, যে 5টা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর 5টা ছোট ঘর সমান 1 বা 10টা ছোট ঘর সমান 1, সেরকম ওকেও বলে দেব যে সেট এক্স টিক্স কিসের মধ্যে, আমার এক্স রেঞ্জটা কি আছে, -2 থেকে +2, আর আমার টিক গুলো কোথায় চাই, 0.5 করে করে টিক চাই। এটা আমি প্লটটা করি, আমি তখন দেখাচ্ছি যে কিভাবে বলতে চাইছি, মানে এই জিনিসটা কি এক্স টিক ওয়াই টিক্স, সেটা দেখাচ্ছি। দেখো, আমি এখানে দেখিয়েছি -2 থেকে +2 এর মধ্যে আমি প্লট করেছি। এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আমার কোথায় চাই, আমি একটা মাত্র টিক্স চাই, আমার 0.5। এই 0.5-এ ও দাগ দিয়ে দিয়েছেন। তাহলে সেট এক্স টিক্স, তাহলে সেট এক্স টিক্স মানেটা কি বোঝাচ্ছে, মানে -2 থেকে +2 অব্দি তো আমার রেঞ্জ দেওয়া আছে, সেখানে আমি 0.5-কে দেখতে চাই, তাই 0.5-এ দেখিয়ে দিয়েছে 0.5টা কোথায় আছে, সেই জিনিসটা দিয়েই লিখেছি। এটা অত ইম্পর্ট্যান্ট নয়, আছে তাই দেখিয়ে দেওয়া যে জিনিসটা রয়েছে। সিমিলারলি আমরা ওয়াই টিক্সও সেট করতে পারি। ওয়াই টিক্সে আমার কি আছে, ও আমাকে তো কেউ বললে না, আমি কি ভুল করেছি এখানে একটা। ম্যাম এটা কি ওই যে এক্স এর রেঞ্জটা লেখা হয়নি? হ্যাঁ, আমি তো এক্স এর রেঞ্জে ওয়াই রেঞ্জ লিখে দিয়েছি, এই জন্যই তো ওরকম বিচ্ছিরি গ্রাফ এসেছে। তাহলে আমাকে লিখতে হবে 0,5, তাই খুব মাইনিউটলি সবকিছু করতে হবে, নাহলেই ভুল হয়ে যাবে। 0.5 সেট ওয়াই টিক্স একবারই করে দিই, -2, 2, 0.5। আমার আগে ক্লিয়ার লেখা উচিত ছিল। প্লট এফ এক্স ওয়াই এক্স, এফ এক্স জি এক্স, জি এক্স। সুন্দর গ্রাফ চলে এসেছে আমার একটা, যেরকম গ্রাফ আমি চেয়েছিলাম। 0 থেকে 5-এর মধ্যে একটা কাজ করা যাক, ক্লিয়ার করে দিই আগে। ক্লিয়ার,
নাও f(x) প্লট করলাম 0 থেকে 5, তার মধ্যে আমার 0.5 কে চাই, আর 2 থেকে মানে -2 থেকে 2 এর মধ্যে আমার 0.5 কে নিয়েছি। সেই জাস্ট ওই আছে বলে দেখে রাখা, যদি পরীক্ষায় করতে দেয় জিনিসটা বলতে পারে। তো পরীক্ষায় যদি আমাকে ভাইভাতে জিজ্ঞাসা করে x y কি, যাতে সেটা বলতে পারি যে ওই ভ্যালুটা আমরা দেখতে চাইছি। 0.5 ওখানে যে কিছু যা খুশি দেওয়া থাকতে পারে, 0.5 নিয়েছে ওখানে 1ও দেওয়া থাকতে পারে, নাথিং এলস। বোঝা গেল আমি কি বলতে চাইলাম? হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, এবার আমাকে বলো, এই যে আমি এতক্ষণ ধরে অনেক কিছু বকে টকে গেলাম, তা সেখানে কিছু ডাউট আছে কি? না ম্যাম। ম্যাম ম্যাম বলছি, আমাদের এসএসসি পরীক্ষাটা কি প্র্যাকটিক্যাল হবে নাকি থিওরি? কোনটা? এই এসএসসি যেটা করছি আমরা। এই যে মানে পাইথন আর জিএনইউ? হ্যাঁ পাইথন আর জিএনইউ তো প্র্যাকটিক্যাল হবে। তোমাকে এইরকম হ্যাঁ। কোয়েশ্চেন দিয়ে দেবে, সেটা তোমার প্র্যাকটিক্যালে করে দেখাতে হবে, ল্যাব মানে কম্পিউটারে, অন্য কলেজে গিয়ে। আচ্ছা। অন্য কলেজে গিয়ে তোমাদের, আমরা এসিসি পড়ছি না আমরা, হ্যাঁ এসিসি, আমি ভুল করে আমি এইসি না কি সব শুনে ফেললাম, যাই হোক। টেক টেক পেপার পড়ছি, এটা আমাদের প্র্যাকটিক্যালি হবে। ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার প্রোগ্রামিং অ্যান্ড গ্রাফ প্লটিং। যা করে দেখালাম, যা শিখবো ফার্দার, সেটা আমরা সবই প্র্যাকটিক্যালে করবো, প্র্যাকটিক্যাল লিখবো। ওকে ম্যাম। এবার তারপর প্র্যাকটিক্যাল থাকে, ভাইভা থাকে, ভাইভায় অনেক রকম কোয়েশ্চেন করে, মানে খুব শক্ত কিছু করে না, খুব বেসিক থেকে জিজ্ঞাসা করে। আমরা অনেক শক্ত কিছু হয়তো পড়ে যাই, তারপর বেসিকটা গিয়ে ভুলে যাই, সেই জন্য বেসিক থেকেই জিজ্ঞাসা করেন স্যারেরা। বেশ, আর কিছু ডাউট আছে আজকের ক্লাস নিয়ে? না ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে আমি আজকে এই অবধি রাখছি। তোমাদের যদি ফার্দার কিছু ডাউট থাকে বলো। আর কোর্সটা যদি ভালো লাগে, ক্লাসটা যদি ভালো লাগে, আমার পড়ানো যদি ভালো লাগে, তাহলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার টেয়ার করে দিও। তবে একটা জিনিসই বলবো, ট্রাই টু অ্যাটেন্ড লাইভ ক্লাস, যেখানেই পড়ো লাইভ ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করো। রেকর্ডেড না ওই থেকে যায়। ডাউট ঠিক আছে পরে করব, পরীক্ষা আসুক তখন দেখে নেব, সেই জিনিসটা না করাটাই বেটার। লাইভ ক্লাস অলওয়েজ অ্যাটেন্ড করাটাই ভালো। ঠিক আছে, তোমাদের যদি কোনো ডাউট না থাকে, তাহলে আজকের ক্লাস আমাদের এই অবধি। আমি নোটটা গ্রুপে দিয়ে দেবো। ওকে দেন, গুড নাইট। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ, ইউ ক্যান লিভ।